Hello everyone, welcome back to Way of English with Shani YouTube channel. Today our topic is past continuous tense. We use this tense to describe the actions which were happening at a specific time in the past. අදත් අපි ඔයාලට අලුත් මාතෘකාවක් අරන් ආවා past continuous tense. අපිට ටෙන්සස් 12ක් තියෙනවා කවර් කරන්න ඉංග්‍රීසි ග්‍රැමර් වල. ඒ අතරින් අපි ඊළඟ ටෙන්ස් එක විදිහට අද තෝරගත්තේ past continuous tense. අපේ කලින් පාඩම් මාලාවේ වල බැලුවා නම් ටෙන්සස් යටතේ අපි present continuous tense කතා කළා. මේ මොහොතේ අපි යවට වටපිටාවේ අපි කරමින් ඉන්න දේවල් වෙනත් පුද්ගලයන් හෝ වෙනත් සිදුවෙමින් පවතින දේවල් කොහොමද විස්තර කරන්න කියලා. ඔයාලට මතක නම් ඒකේ ස්ට්‍රක්චර් එක be verb එකත් එක්ක අපි verb එකට ing add කරලා sentence එක build up කරගත්තා. අද අපි කතා කරනවා මේ tenses 12 එන past continuous tense. එහෙම නැත්නම් අතීතයේ යම්කිසි කාලයකදී සිදු වෙමින් හෝ සිදු කරමින් පවතුන ක්‍රියා. එහෙනම් මෙහිදීත් අපිට ප්‍රයෝගී කරගන්න වෙනවා උදව් කරගන්න වෙනවා අපේ helping verbs එහෙම නැත්නම් be verbs. අපි is am are කියන be verbs වල past form එක තමයි මේකෙදි භාවිතා කරන්නේ. එහෙනම් ඔයාලා හැමෝම දන්න විදිහට is am කියන be verbs වල past form එක තමයි was. are කියන be verb එකේ past form එක තමයි were. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද structure එක හැදෙන්නේ කියලා. subject was were verb ing. So this is the basic structure of past continuous tense. Okay, let's see some examples. I was watching TV. I was watching TV. Mama TV balamin sitiya. She was cooking in the kitchen. She was cooking in the kitchen. Aya pussiye uyamin sitiya. They were playing cricket. They were playing cricket. On cricket sellam karamin sitiya. So you can clearly identify this method of these sentences. දැන් ඔයාලට හොඳට පැහැදිලි ඇති අපි අර කියපු method එක කොහොමද මේ method එකට අපි මේ sentences ටික build up කරගත්තේ කියලා. So subject was were verb ing. එහෙනම් subject එකට අනුව was the word කියන එක තීරණය කරලා අපිට පුළුවන් ක්‍රියාවට ing add කරන්න. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා present participle form of the verb. හරි. Okay. දැන් ඔන්න අපි sentence එකක් build up කරගන්න විදිහ ඉගෙන ගත්තා. Now let's see how can we build up a negative sentence. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේකේ negative sentence එක එහෙම නැත්නම් නැතාර්ථය negative කියන අපේ නැතාර්ථය නැහැ කියන idea එක කොහොමද ගන්න කියලා. කරමින් හිටියේ නැහැ. Okay, let's see some examples. Then you can identify what happened in these sentences. I was reading a book. I was not reading a book. She was cooking in the kitchen. She was not cooking in the kitchen. They were playing cricket. They were not playing cricket. හරි. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ sentences ටික දිහා බලපුවාම අපි negative එක ගන්න නැත්තම් නෑ කියන තේරුම ගන්න අපි not කියන වචනේ උදව් කරගෙන තියෙනවා. So we can use or we can add not to the be verb. එහෙනම් අපි මේ not කියන එක නා add කරන්නේ අපි අපේ be verb එකේම නැත්තම් was were කියන be verbs දෙකට. Was not were not. දැන් ඔයාලට අර sentences ටිකේ මෙන්න මේ method එකට තමයි ඔයාලට දකින්න පුළුවන් උනේ කොහොමද negative එකක් form වෙන්නේ නැත්නම් negative sentence එකක් build up කරගන්නේ කියලා. Okay, now we are going to make questions. දැන් අපි යන්නේ මේකෙන් කොහොමද questions හදන්නේ කියලා බලන්න. අපි be verb එකක් තියෙන sentences වල question එක හදනකොට අපි කරන්නේ මූලිකවම be verb එක ගිහිලා
මුලින් තියෙනවා. එහෙනම් be verb එක මුලට ගෙනිච්චාම එහෙම නැත්නම් sentence එකේ මුලට අරගෙන ගියාම be verb එක අපිට එයාගේ question එක build up කරගන්න පුළුවන්. So then we can very easily use the method was, were, subject, verb, ing. එහෙනම් දැන් අපිට සරලවම ලේසියෙන්ම method එකක් විදිහට මෙයා ගන්න පුළුවන්. was, were මුලට ගෙනහිල්ලා subject, verb, ing method එකට question එක build up කරනවා. හරි. එහෙනම් අපි බලමු උදාහරණ වලින්. අපි ගමු මුල්ම අපි කතා කරපු sentences තුනම. I was reading a book. මම පොතක් කියවමින් සිටියා. Was I reading a book? මම පොතක් කියවමින්ද හිටියේ. She was cooking in the kitchen. Was she cooking in the kitchen? ඇය කුස්සියේ උයමින් සිටියා. ඇය කුස්සියේ උයමින්ද සිටියේ. They were playing cricket. They were playing cricket. ඔවුන් ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරමින් සිටියා. Were they playing cricket? ඔවුන් ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරමින්ද සිටියේ. ඉතින් හරිම සරල tenses දෙකක් තමයි මේ present continuous and past continuous කියන්නේ. අපිට ඊටාම වැරදි අඩුවෙන්ම ඒ වගේම සරලවම ඊටාම අවබෝධයෙන් හදාගන්න පුළුවන් sentences ටිකක් තමයි මේ කතා කළේ. මේ tenses දෙක හරිම easily we can understand and we can use our day to day lives. එතකොට අපේ දිනදා ජීවිතේ අපිට තියෙන අපි කතා කරන දේවල් වලට ප්‍රයෝගී කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඊටාම සරලව මතක තියාගන්න පුළුවන් ස්ට්‍රක්චර් එකක් මේ දෙකට තියෙන්නේ. එහෙනම් මම හිතනවා මේ අද පාඩමෙන් අපි කතා කරපු past continuous එහෙම නැත්නම් අතීතයේ යම්කිසි වෙලාවක අපි සිදු කරමින් ඉන්න දේවල්, සිදු කරමින් හිටපු දේවල්, සිදු වෙමින් පැවතුන දේවල් විස්තර කරන්න ඔයාලට මේ sentences build up කරගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මම හිතනවා අද පාඩමෙන් වල ලොකු අවබෝධයක් ගන්න ඇති. ඉතින් අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් මේ වගේම පාඩම් මාලාවකින් මේ tenses 12 දැන් අපි tenses දෙකක් කරලා තියෙනවා. මේ ඉතුරු tenses ටික අපි cover කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. So I hope you will join with us. So thank you for watching. Have a nice day. Bye.